السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سبھی کے روزوں کو اور عبادات کو قبول کرے اور سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. آمین. میرا نام ارشدہ عارف انصاری ہے. میں جدہ سعودی عربیہ میں رہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ الحمدللہ. اپنے بیزی اسکیڈول میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ سب یہاں اکٹھا ہوئے، اس لیے میں میری طرف سے اور دارالارقم کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج کے اس سیشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. الحمدللہ میں دارالارقم سے 2013 سے جڑی ہوئی ہوں اور تب سے لے کے آج تک دارالارقم کی پریزیڈنٹ استاذہ سارا سے میں علم حاصل کر رہی ہوں الحمدللہ. دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی سارے سبجیکٹس اور ٹاپکس کے بارے میں علم حاصل کیا ہے اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں، جو دین اور دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ. بائی پروفیشن میں فارماسیوٹیکل ریسرچ سائنٹسٹ ہوں اور آئی پی آر اینڈ پیٹنٹ اسپیشلسٹ ہوں. میرا ایجوکیشن ہے ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس اینڈ مینجمنٹ ان انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ پیٹنٹس لا. دارالارقم میں میرا سفر ایز اے اسٹوڈنٹ شروع ہوا. تعلیم القرآن کے ساتھ ساتھ ہجامہ اینڈ کپنگ تھراپی لیول 5 تک، طب نبوی لیول 2 تک، پھر سیرات النبی، سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ، رقیہ، قصص، عقیدہ، ایک مسلمہ کی محبت، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، ایسے کئی سارے کورسز کمپلیٹ کیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم القرآن کی ٹیم لیڈر ہوں، ایگزام ایڈمنسٹریٹر ہوں، نرچرنگ ینگ ہارٹس کڈس ٹیچر ہوں، سیلف ڈیولپمنٹ کورس میں فیسیلیٹیٹر ہوں، پروف ریڈنگ ٹیم کی ممبر ہوں اور دارالارقم سے شائع ہونے والے ویڈیوز کی ویڈیو ایڈیٹر ہوں الحمدللہ. یہ سب کچھ پاسبل ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اور استاذہ سارا کی وجہ سے. آج مجھے جو بھی تھوڑا بہت دینی معلومات ہے وہ استاذہ کی وجہ سے ہے اور میرے فیملی کی وجہ سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سبھی کو ہمیشہ بہترین صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. آمین. استاذہ سارا جن کو کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں تو وہ صرف سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہوگا. یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. استاذہ سارا دارالارقم کی پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر ہے. اسلامک ٹیچر اینڈ ریسرچر، ریسرچ میں مور دین 18 ایئرس انہوں نے کام کیا ہے. ایم اے، بی ایڈ، بی اے ایم ایس، بیچلر ان اسلامک اسٹڈیز، تعلیم القرآن گریجویٹ ہے، ویریس ڈپلوماز کیے ہیں، بی اے ان اسلامک اسٹڈیز ہے، سرٹیفائڈ ہجامہ اینڈ کپنگ تھراپسٹ ہے، طب نبوی پریکٹیشنر ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفائڈ لائف کوچ ہے اینڈ سرٹیفائڈ ریلیشن شپ کوچ ہے. استاذہ کا مین گول ہے ٹو پرووائڈ کریکٹ اینڈ آتھینٹک اسلامک نالج. ان کا مشن ہے ٹو امپاور وومین. ان کا انٹینٹ ہے ٹو میک ایچ وومین اے کانفیڈنٹ، اویکنڈ اینڈ انلائٹن مسلمہ. استاذہ نے دارالارقم میں ایک اسٹرانگ اینڈ ایفیشینٹ ٹیم تیار کی ہے. تعلیم القرآن، تجوید القرآن، ویڈیو ایڈیٹنگ، پروف ریڈنگ، کویسچن پیپرز، ایگزامینیشنز، واٹس ایپ اینڈ سوشل میڈیا پوسٹنگ، ایسے سبھی کاموں کے لیے استاذہ نے ٹریننگ دے کے سبھی لیڈرز کو تیار کیا ہے. ہم سب لیڈرز، ٹیچرز، والنٹیئرز ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے کرتے دارالارقم فیملی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. قرآنک اینڈ اسلامک کورسز کے ساتھ ساتھ نیچرل ہیلنگ کورسز اور سیلف ڈیولپمنٹ کورسز بھی ہیں. کانفیڈنٹ مسلمہ، اویکنڈ مسلمہ اینڈ انلائٹنڈ مسلمہ، these are the few of the star courses amongst too many others.
दारुल अरकम की वेबसाइट है darularkam.thinkific.com और यूट्यूब चैनल है youtube.com/darularkam online। इंशाल्लाह मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि यहाँ मौजूद आप सब ऑलरेडी दारुल अरकम से जुड़े हुए हैं या तो इस सेशन के बाद जुड़ जाएंगे बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, बार बार रहम करने वाला है। पिछले साल रमजान 2024 में हम सब इसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे एक अहम टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। वो टॉपिक था ज़कात, द मोस्ट मिसकंसेप्चुअलाइज्ड टॉपिक इन वुमेन। उम्मीद करती हूँ कि ज़कात से रिलेटेड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो अब दूर हो चुकी होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। औरतें यूजुअली फाइनेंशियल मैटर से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन खुद अल्लाह सुब्हानो ताला ने औरतों के लिए ज़कात फर्ज की। वहां मर्द और औरत ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं किया। ठीक उसी तरह और एक माली हुक्म के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में तफसील बयान की है और वो है विरासत की तकसीम। विरासत, मिरास, तरका यानी मरने वाला अपने पीछे जो छोड़ के चला जाता है वो सब कुछ। तो तकसीमुल मिरास यानी विरासत की तकसीम, ये इल्मुल मिरास है और इल्मुल फराइद भी है। विरासत का इल्म यानी इल्मुल मिरास, इसको इल्मुल फराइद कहा जाता है। फराइद का मतलब है एक ऐसी चीज जो मुकर्रर की गई हो, जो तयशुदा हो, दैट हैज बीन फिक्स्ड। विरासत का इल्म फराइद है बिकॉज इट हैज बीन फिक्स्ड बाय अल्लाह सुब्हानो ताला। अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद इसे कुरान में मुकर्रर किया और इसे इल्मुल निस्फ कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस दुनिया में जितना भी इल्म उतारा है, मिरास का इल्म उस सारे इल्म के निस्फ के बराबर है। विरासत का इल्म ये फर्ज किफाया है, यानी कुछ लोगों को अगर आता है तो बाकियों की तरफ से भी अदा हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल की इसमें पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में किसी को भी ये इल्म नहीं आता हो तो फिर सारे गुनेगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो इल्म है जिसके ऊपर इंसान के जन्नत और जहन्नुम का दारो मदार डिपेंड है। अगर हिस्से कुरान के मुताबिक तकसीम नहीं हुए तो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी खसारा है। इसलिए जिसने ये इल्म हासिल किया है उससे चाहिए कि वो दूसरों तक ये पहुंचाए। सुनन इब्न माजा की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म मिरास खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि ये इल्म मिरास कब्ज कर लिया जाएगा। सबसे पहले जो इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा वो इल्म मिरास है। यहाँ तक के दो आदमियों के मुकर्रर हिस्से में वो दोनों इख्तिलाफ करेंगे और कोई तीसरा उनमें फैसला करने वाला मौजूद नहीं होगा। सुनन इब्न माजा की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, विरासत के बारे में सीखो और उसे सिखाओ, क्योंकि ये आधा इल्म है लेकिन इसे भुला दिया जाएगा। ये पहली चीज है जो मेरे कौम से छीन ली जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, कयामत के नजदीक दुनिया से सबसे पहले यही इल्म उठा लिया जाएगा और कितने कम लोगों को ये इल्म हासिल है। इसे इल्मुल फराइज कहा गया है। इसलिए ये बेहतर होगा कि हम ये इल्म सीखें और दूसरों को सिखाएं। ये इल्म क्यों जरूरी है? क्या क्या छुपा है इस इल्म में? सबसे पहले रिश्तों का इल्म, जिसमें खूनी रिश्ते और ऐनी, अल्लाती और अख्याफी रिश्तों का इल्म छुपा है। ऐनी यानी सगे भाई बहन, अल्लाती यानी सौतेले रिश्ते जहां बच्चों के वालिद एक है और माँ अलग अलग है, और अख्याफी रिश्ते ये भी सौतेले रिश्ते हैं जहां माँ एक है और वालिद अलग अलग है। और दूसरी बात छुपी है वो है हिसाब किताब का इल्म, यानी कैलकुलेशंस का इल्म, जिसमें मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ है। इसमें इतना जरूरी है ये इल्म, फिर भी हमारे मुआशरे में इसको लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। ना जाने हम सब नादानी के गड्ढे में
کتنے مدفون ہیں، خاص کر کے عورتیں۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اگر کسی کا انتقال کے بعد اس کے وراثت کی تقسیم کرنے میں ہم اگر آگے بڑھے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لالچی ہوں اور اپنا ہی حق لینے میں ایک گلٹ سا محسوس ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں آیتیں نازل کی ہے۔ 3 سورتوں میں لگ بھگ 13 آیتوں میں وراثت کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 180، سورہ بقرہ آیت نمبر 240، سورہ نساء آیت نمبر 789، سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12، سورہ نساء آیت نمبر 19، سورہ نساء آیت نمبر 33، سورہ نساء آیت نمبر 176 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 106، 107، 108۔ اتنی بار اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اور تین آیتیں ایسی ہیں سورہ نساء میں 11، 12 اور 176، جہاں پہ قریبی رشتہ دار یعنی خونی رشتہ داروں کے شیئرز کے بارے میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے۔ پہلے عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسلام آنے سے پہلے عربوں میں میراث کے بارے میں 3 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا حلیف بنانے کی بنیاد۔ حلیف بنانا مطلب کوئی ایسے یوں ہی کہہ دیتا تھا کہ میرے بعد تم میرے مال کا خیال رکھنا، یا اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا سب کچھ تم دیکھ لینا۔ اس کے بعد مت بننا، مت بننا یعنی منہ بولا بیٹا بنانا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ رشتوں میں آپسی جھگڑوں کی وجہ سے لوگ اپنا مال اپنے سگوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد میں سے صرف بیٹوں کو حصہ ملتا تھا، بیٹیوں کو نہیں ملتا تھا، بھائیوں کو ملتا تھا، بہنوں کو نہیں ملتا تھا، اور بیویوں کو بھی نہیں ملتا تھا۔ عورت حق کے وراثت سے محروم تھی۔ اسلام نے دورہ جاہلیت کے اس رسم و رواج کو ختم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر کے انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کے حصے خود مقرر کیے، اور انصاف کے ساتھ، پیورلی علم اور حکمت کے ساتھ ہر صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن ربیع کی بیوی سعد کے 2 بیٹیوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ احد کے دن آپ کے ساتھ تھے اور مارے گئے، اور ان کے چچا نے ان بیٹیوں کے والد نے جو بھی چھوڑا ہوا تھا ان ساری چیزوں کو لے لیا، اور ایک عورت سے نکاح کیا صرف اس کے مال کے لیے کیا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ تب تک وراثت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب آیتیں نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور کہا، سعد کے دونوں بیٹیوں کو ان کے مال میں سے 2/3 حصہ دے دو، اور 8واں حصہ اس کی بیوی کو دے دو، اور جو کچھ بچے گا اسے لے لو۔ کتنے آسانی سے تقسیم کر لی، کچھ لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ آپسی رنجش نہیں۔ یہ پورا قانون آنے کے بعد بھی اس معاملے میں کمی پیشی پائی جاتی ہے۔ آج بھی کئی گھروں میں صرف بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو نہیں ملتا۔ جو سامنے موجود ہے ان کو ملتا ہے، اور جو سامنے موجود نہ ہو یا قریب نہ ہو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا نکال دیتے ہیں تاکہ کیلکولیشن کمپلیٹ ہو جائے۔ خاندانی اگر بزنس ہو تو وہ صرف بیٹوں کو دیا جاتا ہے، بیٹے اس بزنس کو سنبھال لیتے ہیں اور اس کے وارث بن جاتے ہیں، بیٹیوں کو اس سے محروم رکھتے ہیں۔ زمین جائیداد بھی صرف بھائی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو اس سے محروم رکھتے ہیں، اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہن کو دیا تو یہ زمین دوسرے خاندان میں چلی جائے گی۔ اور اب ذرا غور کیجیے، جس طرح سے بیٹوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، میری پیاری بہنوں دھیان دیجیے، جس طرح سے بیٹوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اسی طرح سے بیٹیوں کی طرف سے بھی کبھی کبھی زیادتی ہوتی ہے۔
کہ اگر ماں کا انتقال ہوا ہو تو ان کے زیورات سب بہنیں آپس میں بانٹ لیتی ہے، آپس میں تقسیم کر لیتی ہے، بھائیوں کو اس میں کچھ حصہ نہیں دیا جاتا، یہ سوچ رکھ کے کہ بھائی کو زیورات کی کیا ضرورت ہے، یا تو بھائی کی بیوی استعمال کرے گی یا تو بھائی کی بیٹیاں استعمال کریں گی، اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم ہی یہ استعمال کریں، کیونکہ وہ ماں تو ہماری تھی نا۔ بعض خاندانوں میں تو صرف بڑے بیٹے کو ہی سب کچھ مل جاتا ہے اور باقی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، اور بعض خاندانوں میں جس بھائی کے پاس ماں باپ ہے رہتے ہیں اور وہیں پہ اگر ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد وہ بھائی سب کچھ لے لیتا ہے اور باقی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں دیتا، اور بعض خاندانوں میں تو والد اور بھائی زبردستی بیٹیوں کے سگنیچر لے لیتے ہیں نو رائٹس ان پراپرٹی کے پیپرز پہ۔ تو بعض خاندانوں میں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ والد اور بھائی اپنی بہنوں کے سگنیچرز لے لیتے ہیں نو رائٹس ان پراپرٹی کے پیپر پہ، تاکہ وہ بھائی بہنوں کو کچھ نہ دے سکے۔ میری پیاری بہنوں، آپ میں سے کئی بہنیں اس طرح کے سچویشن سے گزر چکی ہوں گی۔ ہر گھر میں ایک الگ قصہ ہوگا، شاید ہی کوئی خاندان ہوگا جہاں پہ انصاف کے ساتھ وراثت کی تقسیم کی گئی ہو، اور اگر کسی کے والدین یعنی ماں باپ کی طرف سے کوئی غلط وصیت ہوئی ہو تو، اور اگر وہ والدین ابھی نہیں ہے، ان کی فوت ہو گئی ہے، تو اب وارثوں کے ذمے ہے کہ اس وصیت کو کریکٹ کرے، کیونکہ جس طرح سے غلط وصیت کرنے والوں کی پوچھ ہوگی اسی طرح سے غلط وصیت کو آگے لے کے جانے والوں وارثوں کی بھی پوچھ ہوگی، اور وصیت صرف اور صرف 1/3 یا اس سے کم مال کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی بات کریں گے ہم۔ باقی جو مال ہے اس کی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ دور کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان سب کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے ترکے میں سے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ماں باپ سے اگر غلطی ہوئی ہو تو بچوں کے ذمے ہے کہ صحیح علم حاصل ہونے کے بعد اس غلطی کو سدھارے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم تو ہو جاتی ہے، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے مال جائیداد کی تقسیم تو ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ نے زندہ رہتے ہوئے جو وصیت بنا کے رکھی ہے وہ اگر غلط بھی ہے تو بھی ان کے وارث اس کو ویسے ہی آگے لے کے جاتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ماں باپ نے بنائی ہے، ابھی تو وہ ہے نہیں، تو ہم اسے کیسے چینج کریں، یہ ان کی خواہش تھی تو ہم اسے پورا کریں گے، لیکن یہ غلط ہے۔ وراثت کے معاملے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس میں رد و بدل کرے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کا حکم دیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 7 سے لے کے 12 تک وراثت کے تقسیم کو وستار سے بتایا ہے۔ آیت نمبر 7 میں وراثت کے تقسیم کے لیے مینلی 3 حکم آئے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ کی طرف سے یہ حصے طے شدہ ہے، مقرر کیے گئے ہیں، اس میں سے ترکہ جو وہ چھوڑ جائے، کون چھوڑ جائے؟ والدین اور قریبی رشتہ دار یعنی خاندانی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ مردوں کے لیے جس طرح سے حکم ہے اسی طرح سے عورتوں کی فرض کیا ہوا یعنی مقرر کیا ہوا۔ یہاں پہ نصیب مفروضہ یہ ورڈ آیا ہے، یعنی وراثت کے تقسیم میں وارثوں کو جو بھی ملتا ہے وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے اور یہ قانونی طور پہ ان کے پاس ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مال کا مالک بنایا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں ہمیں جو سمجھنی ہے، ایک تو وراثت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے، سب کچھ تقسیم ہوگا چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، حصہ طے شدہ ہے، اور یہ طے کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں حصے۔ مال انسان کی کمزوری ہے، مال انسان کے لیے فتنہ ہے، اس لیے جانے انجانے میں
इंसान इसमें दूसरों का हक मारने की कोशिश करता है या इसमें खयानत करता है या बाज वक्त चोरी करता है, बाज वक्त छुपा देता है, हर हाल में किसी का भी माल उसके मर्जी के बगैर लेना यानी आग कमाने जैसा है। सूर्य निसा आयत नंबर 8 से 12 तक अल्लाह सुब्हानो ताला ने विरासत की तकसीम को और खोल खोल के बयान किया है कि करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ दूर के रिश्तेदार, यतीम बच्चे, मोहताज, मिस्किन, जरूरतमंद, इनको भी कुछ ना कुछ रिस्क दे दिया करो ताकि उनके दिल मुतमईन हो जाए। और अगर वो ज्यादा मांगने लगे तो उनसे भली बात करो, उनको झिड़को नहीं। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानो तआला कह रहे हैं, मिम्मा तरकना मिन बाद वसीयतिन यूसीन बिहा औ दईन। इससे क्या पता चलता है? यही कि औरत वसीयत कर सकती है। अल्लाह ताला ने औरत को ये हक दिया है। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानो तआला कहते हैं कि ये हुदूद है अल्लाह सुब्हानो तआला के, और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की और रसूल की, उनके लिए जन्नत है। और आयत नंबर 14 में इमीडिएटली उसके बाद अल्लाह ताला ताकीद दे रहे हैं कि जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की और तोड़ देगा अल्लाह के हुदूद, वो आग में दाखिल होंगे हमेशा के लिए, और रुस्वाकुन अजाब होगा। विरासत की बुनियाद मेनली दो बातों पर है। पहले तो करीबी रिश्तेदार, फिर दूर के रिश्तेदार, फिर पहले जरूरत, फिर जिम्मेदारी। वालिदैन के मुकाबले में औलाद की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि औलाद अभी कम उम्र है, उनकी पूरी जिंदगी अभी जानी है, तो इसलिए उनकी जरूरत ज्यादा होती है। ठीक उसी तरह औरत के मुकाबले में मर्द पे खर्च करने की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए मर्द को ज्यादा हिस्सा औरत के मुकाबले में, और ऊपर औलाद को ज्यादा हिस्सा एज कंपेयर टू पेरेंट्स। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द इनहेरिटेंस इज इस्लाम। क्या है ये एसेंशियल कंपोनेंट्स? सबसे पहले तो वारिस, फिर डिसीज यानी कि जिसकी मौत हो गई है वो, और प्रॉपर्टी जो तकसीम होनी है। ये तीन होने ही चाहिए, तभी विरासत की तकसीम होगी। विरासत में हिस्सा जो डिसाइड होता है वो मेनली तीन बातों पे होता है। एक तो नसब, निकाह और विला। नसब यानी माँ बाप औलाद, और हवाशी, हवाशी यानी भाई बहन, और निकाह यानी शौहर और बीवी, और विला यानी गुलाम और मालिक का रिश्ता। सही मुस्लिम की हदीस है कि ये हदीस का एक मफहूम मैं आपको बताती हूँ कि जो किसी की एक बालिश जमीन बिना किसी शरई उजर हत्या ले, कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानो ताला उसके गले में 7 जमीनों के बराबर तौक डालेंगे। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में विरासत के तकसीम का जो हुक्म दिया है उसी हिसाब से तकसीम होनी चाहिए, उसमें रद्दो बदल नहीं करना है। विरासत की तकसीम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में क्या चलता है? तो घर, गाड़ी, माल, और खास करके औरतों के दिमाग में क्या चलता है? तो जेवरात या ज्यादा से ज्यादा बर्तन। लेकिन असल में क्या क्या तकसीम होना चाहिए विरासत की तकसीम में? जाती इस्तेमाल के सामान, तमाम चीजें, जो कुछ भी उनके मिल्कियत में था वो सब कुछ, फिर घरेलू सामान, फिर तोहफे जो मैयत को उससे जिंदगी में मिले थे, फिर औरत का मेहर, अगर निकाह के वक्त शौहर ने औरत को मेहर नहीं दिया हो तो वो मेहर उससे देना है और उस मेहर की भी तकसीम होगी। फिर जमीन, खेती, प्लॉट्स, रहन रखी हुई चीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, सर्विस जॉब्स की तरफ से मिलने वाला फंड, बिजनेस, फैक्ट्री, फार्म हाउस, ये सब कुछ तकसीम होगा। अभी देखते हैं कि विरासत और हिबा में क्या डिफरेंस है। हमेशा ये देखा गया है कि विरासत के तकसीम के वक्त कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, भाई बहनों में से ही एक एक जन आगे आता है और कहता है कि ये मुझे नहीं मिला, ये आपको क्यों दिया अम्मी अब्बू ने, ये मुझे चाहिए, चलो अभी सब सामान निकालिए और अभी हम इसकी तकसीम करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा नहीं होता। विरासत और हिबा में डिफरेंस है। हिबा यानी ड्यूरिंग लाइफ टाइम माँ बाप ने या मरने वाले ने जो गिफ्ट या तोहफे दिए हैं वो हिबा के अंडर आता है। और इंसान फौत होने के बाद जो भी तकसीम होता है वारिसों में, उसे मिरास कहते हैं। तो इसलिए
जो हिबा है, जो तोहफे दिए गए हैं या जो कुछ भी हयाती में दिया गया है, उसकी तकसीम नहीं होती, वो उनको मिल गया, वो उनका गिफ्ट है, उनका तोहफा है, और जो भी बचा हुआ है उसकी तकसीम होगी। तिरमिदी की हदीस है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में बीमार हो गए, उनका इंतकाल का वक्त करीब आ गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अयादत के लिए तशरीफ लेके गए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल बहुत है और एक बेटी के सिवाय मेरा कोई वारिस नहीं, क्या मैं अपने माल को अल्लाह के रास्ते में दे दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे वारिस फकीर बन के फिरे? साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये ज्यादा है। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, आधा दे दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं। फिर वन थर्ड दे दूं? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, वन थर्ड दे दो, लेकिन ये भी बहुत है। फिर फरमाया कि अगर तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ जाओ तो ये उससे बेहतर होगा कि तुम उन्हें मोहताज छोड़ जाओ और वो लोगों से मांगे फिरे। जो माल तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे उसका अज्र तुम्हें मिलेगा, यहाँ तक के एक लुकमा भी अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो तो उसका भी अज्र मिलेगा। सूर्य बकरा आयत नंबर 180 में वसीयत के बारे में जो हुक्म आया था उसमें से माल के बारे में जो हुक्म था वो कैंसिल हो गया, लेकिन वारिसों को माल के अलावा किसी चीज में अगर वसीयत करनी है तो वो हुक्म बाकी रहा। विरासत और वसीयत में क्या डिफरेंस है? अभी हमने देखा कि विरासत मतलब किसी इंसान के फौत होने के बाद उसका जो तरका, जो बचा हुआ माल है, उसकी तकसीम होती है, वो विरासत की तकसीम। और वसीयत यानी इंसान अपने माल में से, अपने पूरे माल में से वन थर्ड माल को अपने हिसाब से किसी को दे सकता है। इससे क्या पता चलता है कि अपने पूरे माल में से हम सिर्फ वन थर्ड माल के ही मालिक हैं, लेकिन पूरी जिंदगी हम अब माल के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में क्या है, सिर्फ वन थर्ड माल ही अपना है, और वो माल हम किसी को भी दे सकते हैं सिवाय वारिसों के। क्यों सिवाय वारिसों के? क्योंकि वारिसों को तो विरासत की तकसीम में हिस्सा मिलने वाला है, और विरासत की तकसीम ये जिंदगी में नहीं होती, वो फौत होने के बाद ही होती, लेकिन वसीयत जो है वो जिंदगी में बनानी है, जब हम जिंदा है तब बनानी है, और वो अपने पूरे माल के वन थर्ड या उससे कम की बनानी है, उससे ज्यादा की वसीयत हम नहीं बना सकते। और वसीयत एक बार बन गई तो वो बदलने का हक किसी को भी नहीं है, वारिसों को भी नहीं है, अनटिल अनलेस उस वसीयत में अल्लाह के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कोई बात लिखी गई हो। अगर ऐसी हालत है, ऐसी सिचुएशन है, तो वारिस उस वसीयत को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसे नहीं बदलना है। विरासत की गलत तकसीम पर या तकसीम ना करने पर या किसी के साथ ज्यादती करने पर अल्लाह सुब्हान तआला ने सजा सुनाई है। अभी हमें तो ये इल्म मिल गया, अभी हम क्या करें? तो सबसे पहले तो खालिस नियत से अल्लाह से दुआ करनी है कि मेरी हयात में और मेरे इंतकाल के बाद किसी भी तरह से कोई ज्यादती या कोई गलत काम ना हो, और अपने पूरे माल, जमीन, जायदाद जो भी है अपने पास, सुकून में बैठ के याद करके सब कुछ लिख लीजिए। हम एक रिकॉर्ड बना लेंगे ताकि अपने इंतकाल के बाद अपने वारिसों को तकलीफ ना हो। और इस लिखावट में मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सब कुछ आएगा, जो कुछ भी है अपने पास। और फिर हम अपने वारिस, करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फिर खानदान में कोई यतीम है तो, और मिस्कीन के बारे में अगर हमें पता है तो सबके नाम लिखेंगे, सबकी लिस्ट तैयार करके रखेंगे। क्यों? अगेन वही रीजन कि हमारे इंतकाल के बाद अपने वारिसों को तकलीफ ना हो, और अपनी हयात में जब तक हम जिंदा है तब तक अपने माल में से वन थर्ड माल की हम वसीयत बना के रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। विरासत के तकसीम से पहले क्या क्या करना है? ऐसे नहीं कि किसी की फौत हो गई तो इमीडिएटली सब बैठ गए और जो जो माल है सब बांटने लगे, नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कफन दफन मरने वाले के माल से होगा,
मतलब विरासत की तकसीम होने से पहले ये सब काम करना है कि कफन दफन करना है उसी के माल से, और मरने वाले की हैसियत के मुताबिक करना है, उसमें इसराफ नहीं करना है। यानी अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। अगर कर्ज है, मरने वाले के ऊपर अगर कर्ज है, तो वो कर्ज की अदायगी होगी सबसे पहले। फिर बीवी का मेहर दिया जाएगा। अगर निकाह के वक्त मेहर नहीं दिया है तो वो पहले अदा किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी औरत ने खुला लिया है, खुला यानी औरत शौहर को छोड़ती है, तो खुला अगर लिया है, तो खुला लेने वाली औरत का अगर इंतकाल हो गया तो उसे, उसकी तरफ से अगर उसके हस्बैंड को कुछ माल या कुछ भी चीजें देना बाकी है तो वो पहले दिया जाएगा। उसके बाद अमानत, मन्नत, नजर, फिदिया, ब्लड मनी, ये सब दिया जाएगा। ब्लड मनी कब आएगा? अगर कत्ल का मामला है, तो अगर किसी का कत्ल हुआ है तो या तो उसे माफ कर सकते हैं, मतलब जिसका कत्ल हुआ है उसके वारिस जो है कातिल को या तो माफ कर सकते हैं, या तो उसके बदले में, उसका एवज में कुछ एक पैसे ले सकते हैं या अमाउंट ले सकते हैं, उसे ब्लड मनी कहते हैं। तो वो अगर है तो वो भी चुकाया जाएगा। फिर अगर जक़ात बाकी है तो वो दी जाएगी। उसके बाद अगर हज करना बाकी है और वारिस अगर हज करने वाले हैं, या वारिसों के अलावा भी अगर उनके बिहाफ में अगर कोई हज करने वाले हैं, तो वो माल उनको दिया जाएगा, वो खर्चा दिया जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद जो बचेगा उसकी फिर तकसीम होगी। और विरासत के हक में किसको शामिल नहीं करना है, कौन कौन महरूम है इस तकसीम से? तो काफिर, काफिर मुसलमान के और मुसलमान काफिर के वारिस नहीं होते। फिर अहले किताब औरत, अहले किताब औरत अगर अपने शौहर के माल में हकदार नहीं होती, निकाह तो हो सकता है उनका, लेकिन वो उसकी वारिस नहीं हो सकती। कातिल मकतूल का वारिस नहीं हो सकता। गुलाम को मालिक के माल में हक नहीं मिलेगा, लेकिन मालिक को गुलाम के माल में हक मिलेगा। वलदुज जिना, बाप और बच्चा एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। फिर लियान, लियान क्या है? तो जहां पे बाप डिक्लेयर करता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उस हाल में वो बच्चा उस बाप का वारिस नहीं होगा। फिर मुर्दा बच्चा, अगर बच्चा पैदा होने के बाद मतलब पैदा होने से पहले अगर फौत हो जाए तो वो वारिस नहीं होगा, लेकिन पैदा होने के कुछ पल के बाद भी अगर वो जिंदा रहा तो फिर वो वारिस होगा। फिर मौत में जो पहले फौत हो गया वो वारिस नहीं होगा, जो बाद में फौत हो गया वो वारिस होगा। अगर दोनों जन एक साथ फौत हो गए तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। फिर एडॉप्टेड बच्चा वारिस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हद तक तो अभी हम समझ चुके हैं कि विरासत की तकसीम में कौन कौन शरीक है, कौन कौन शरीक नहीं है, और एक्चुअली तकसीम करने से पहले हमें क्या क्या करना है, ये सब कुछ हमने जान लिया। और औरतों के लिए भी ये विरासत की तकसीम क्यों जरूरी है, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने खुद ये हुक्म दिया हुआ है। सूरह निसा आयत नंबर 11, 12 और 176 में अल्लाह सुब्हानो तआला ने विरासत की तकसीम डिटेल में बताई है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कैलकुलेशन है, क्या नंबर्स है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में बताए हैं। सूरह निसा आयत नंबर 11 और 12 में आया है, रेफरेंस ये है कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाता है तो उसके शौहर को 1/4 माल मिलेगा, उसके माल में से 1/4 मिलेगा, और माँ और बाप को 1/6 दोनों को इक्वल 1/6 मिलेगा। अगर उनके बच्चे हैं तो बेटी को जितना हिस्सा मिलेगा बेटे को उससे दुगना मिलेगा। अगर शौहर की मौत हो जाती है, शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी बीवी को 1/8 पर हिस्सा मिलेगा, और फादर एंड मदर को 1/6 मिलेगा। डॉटर को जितना, बेटी को जितना हिस्सा है उससे दुगना हिस्सा बेटे को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है सूरह निसा आयत नंबर 12 में इसका रेफरेंस मिलता है कि अगर हस्बैंड की मौत, अगर वाइफ मर जाए, बीवी का इंतकाल हो जाए, तो हस्बैंड को 1/4 मिलेगा अगर बच्चे हैं।
اگر بچے نہیں ہیں تو ہاف ملے گا. اگر ہسبینڈ کی موت ہو جاتی ہے تو وائف کو 1/8 حصہ ملے گا اگر بچے ہیں. اگر بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4 ملے گا. پھر اگلی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. آیت نمبر 11 میں ہے سورہ نساء کہ کوئی بیٹے نہیں ہے صرف بیٹیاں ہے اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہے تو پورے مال کے 2/3 مال سب میں ایکولی شیئر ہوگا, ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. نیکسٹ کیس ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے لیکن صرف ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا مال اس بیٹی کو جائے گا. کلیئر ہے؟ دونوں ہی کیس میں بیٹا نہیں ہے لیکن ایک بیٹی ہے تو آدھا مال, ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 مال جائے گا. نیکسٹ ہے آیت نمبر 11, 12 اینڈ 176 میں اس کا ریفرنس آتا ہے کہ اگر کوئی بچے نہیں ہے, کیس نمبر 6 دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی بچے نہیں ہے صرف پیرنٹس ہے تو 1/3 مال ماں کو جائے گا, باقی کا مال باپ کو جائے گا. پیرنٹس ہے, بردرس ہے, سسٹرس ہے, بھائی بہن بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے تو اس حال میں 1/6 ماں کو جائے گا. آیت نمبر 176 سورہ نساء کی, اس میں کلالہ کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. کلالہ یعنی جس کا نہ بیٹا ہو, نہ پیرنٹس ہو, نہ بچے ہو, نہ اوپر نہ نیچے, کوئی نسب نہیں. نو چلڈرن, نو پیرنٹس, اونلی 1 brother and 1 sister. ایسی اگر کیس ہے تو بھائی اور بہن دونوں کو 1/6 ملے گا, ایچ ایکول ملے گا 1/6. اگر بچے نہیں ہے, پیرنٹس بھی نہیں ہے لیکن صرف ایک بہن ہے تو آدھا مال ملے گا. اگر 2 سے زیادہ سسٹر ہے, 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3 مال سب میں ایکول بٹے گا. اسی طرح سے اگر بچے نہیں ہے, پیرنٹس نہیں ہے اور ایک سے زیادہ بھائی بہن ہے تو پورے مال میں سے 1/3 مال ان سب میں بٹے گا. اور یہاں پہ وہی رول ہوگا کہ بیٹی کو جتنا حصہ ہے اس سے دگنا حصہ بیٹے کو ملے گا. الحمدللہ یہ تو ہم سمجھ گئے کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ کس کے لیے کتنا حصہ, ٹوٹل مال میں سے کتنا حصہ. لیکن جب ہم اس کیلکولیشن میں ماہر نہ ہو, جب تک ہم اس کیلکولیشن میں ماہر نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں کیا کرنا ہے, تو علماء کی مدد لینی ہے. وراثت کے بعد جیسے ہم وراثت کی باتیں سنتے ہیں تو اپنے دل و دماغ میں زمین, جائیداد, زیورات یہی سب آنے لگتا ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کے وارث کون تھے؟ انبیاء کے وارث علماء تھے. اور انبیاء وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے؟ وہ وراثت میں علم چھوڑ کے گئے. سنن ابی داؤد کی حدیث سے میں آج کے اس سیشن کا اینڈ کرتی ہوں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک فرشتے علم کے طلبگار کے لیے اپنا پر جھکا دیتے ہیں. آسمان اور زمین کے رہنے والے, یہاں تک کہ پانی کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی عالم کے استغفار کرتی ہے. عالم کی فضیلت نمازی پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. علماء انبیاءوں کے وارث ہیں. وہ سونا یا چاندی کے سکے اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ علم کو اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جس نے اس کو تھام لیا اس کو بہت زیادہ حصہ ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ کی صلاحیت عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Jazakallahu khair, my dear Ustaza and my lovely family, for always being there with me in every moment. Love you all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.